Hello students, good morning. In our last few classes, we were discussing about energy. Yes, let's continue with that students. Today, let us see example problem and we will also see about elastic potential energy. Okay, first let me explain the problem. So, listen and watch carefully students. Let's begin our class. Students, see the example number 4.8. Yes, here the given question is an object of mass 2 kilogram is taken to a height 5 meter from the ground. Yes, an object of mass 2 kilogram. ஒரு object உடைய mass கொடுத்திருக்காங்க 2 kilogram is taken to a height. மேலே எடுக்கிறாங்க லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க from groundல இருந்து 5 meter heightக்கு. Here question is calculate the potential energy stored in the object. Calculate the potential energy stored in the object. It's a first one. You know the how to calculate the potential energy, that is used to gravitational potential energy formula to find the potential energy of the object stored in the object. Yes. Okay. See the second one. Where does the potential energy comes from? Where does the potential energy comes from? Third one. What external force must act to bring the mass to that height? What external force must act to bring the mass to height? Yes. And the fourth one, what is the net force act on the object while the object is taken to the height h? Okay, so here the four questions are given. First one is that very simple, to find the gravitational potential energy. Second case, the energy where does the potential energy comes from. Yes. Third one is that what is the external force must acting on the that height, object height la irukku and 5 meter distance la enna irukku. And last one, net force, what is the net force act on the object. Yes. First here we can see the solution of this problem. Yes, first we find the potential energy stored in the object. Yes, here the given data is 3 data will be given. One is the mass of the object is given. Another one is the height from the ground. Yes, that is 5 meter. Another data will be given. What is that? Acceleration due to gravity, g. Yes, g will be given. That is, we take a 10 meter second power minus 2. Yes, 10 meter second power minus 2. It's a rounding of value because g value 9.8 meter second power minus 2. Students, see the solution of this problem. Yes, see the solution of the problem. Totally 4 cases. Yes. Here first we can find the potential energy of the object. Potential energy of the object. Calculate the potential energy stored in the object. You know the gravitational potential energy formula, that is U. U means epsilon mgh. It's a formula for gravitational potential energy. It will be come from, already in our last class we can derive this formula. mgh ங்கிற ஃபார்முலாவை நம்ம derive பண்ணி காட்டணும். எப்படி mgh வருதுங்கிறத நம்ம derive பண்ணி காட்டணும். Yes, just you recall. Here the given data is, first one is that mass of the object, that is 2 kilogram. Kilogram is the SI unit, so no problem. 2. And what is the g value? Acceleration due to gravity is given, that is 10. And last one is that, what is that? Height. H is that height, that is 5 meter. That also SI unit. Just you multiply, we get potential energy stored in the object, like a gravitational potential energy. Yes, 100 joule. 100 joule energy எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்குங்க, அந்த ஆப்ஜெக்ட் குள்ள ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். Okay. Next, what is the second question of this problem? That is, where does the potential energy comes from? Where does this potential energy comes from? The potential energy is transferred from, எங்க இருந்து the potential energy transfer ஆகுது அப்படின்னா, external agencies which applies from the force on the mass. Yes, external agency. What is external agencies? நம்ம கொடுக்கக்கூடிய force, applied force.
அந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸில் தான் என்னது இங்கே எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி விச் அப்ளைஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆன் த மாஸ். நம்ம லிஃப்ட் பண்ணுற பாருங்க, கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த 2 கிலோகிராம் ஆப்ஜெக்டை மேலே எடுக்கிறோம். அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் தான் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். ஸோ அங்கே தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. எஸ், திஸ் இஸ் த செகண்ட் கேஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் இஸ் தட் what is the potential energy value. Second case is the எங்கேருந்து இந்த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுங்கிறது பார்த்தாங்க. ஃபஸ்ட் கேஸில் பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிடச்சிருக்கூடிய ஆன்சர் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது. அப்போ இந்த பாசிட்டிவில் இருக்கும்பொழுது எனர்ஜி எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா மாஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஹியர் த பாசிட்டிவ் சைன் இம்ப்ளைஸ் தட் த எனர்ஜி இஸ் ஸ்டோர்டு ஆன் த மாஸ். அந்த மாஸ் மேலேயே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். எஸ், திஸ் இஸ் த செகண்ட் கேஸ். சி த தேர்ட் ஒன். What is the third case? That is, what external force must act to bring the mass to that height? என்ன external force act ஆகி அதை மேலே கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க. Here, the external force, applied force. Already you know one. F is the vector quantity. So, force is the vector quantity. Here, A denoted that applied force, which takes the object to the height 5 meter. அப்போ 5 மீட்டருக்கு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஹைட்டுக்கு எடுக்கிறோம். தட் வில் பி ஈக்குவல் டு, தட் இஸ் ஜி நாட் ஜே மைனஸ் எஃப்ஜேங்கிறது நாட் ஜே, இட்ஸ் லைக் ஏ ஜி. ஓகே, ஜி மீன்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாக நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன பண்ணுறான், இங்கே ப்ளஸில் கொடுத்துருக்கான், இங்கே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு மைனஸ் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சார், இந்த நெகட்டிவ் சைன் எது இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா மைனஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் என்ன ஃபோர்ஸுங்க, கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கு. எப்பயுமே டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் லைக் ஏ கிராஃப் ஷீட் ஒன்று நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், அஸ் வெல் அஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் நெகட்டிவ் ஒய் நம்ம செப்பரேட் பண்ணுற பொழுது அந்த நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் கிரவுண்டில் இருக்கும், கிரவுண்ட் டுவர்ட்ஸ் கிரவுண்டில் இருக்கும். கிரவுண்டில் தான் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அதுக்கு அப்வர்டில் ஆப்போசிட் சைடில் அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸாக நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். பிகாஸ் கிரவுண்டிலிருந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை 5 மீட்டர் ஹைட்டுக்கு ரைஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். எஸ், ஸோ அதோட மேக்னிடியூட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. FA vector that's equal to minus of mg. What is mg? It's a gravitational force. mg into what is negative sign here indicate that minus j cap. Opposite to that எதுங்க, எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாக அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் j cap. Here positive j cap is a பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன், அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ். அப்போ ஒய் ஆக்சிஸ் உடைய கோஆர்டினேட்ஸ் தான் ஜே கேப். எஸ், ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறான், இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ மேக்னிடியூட் ஆஃப் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். எம்ஜி ஜே கேப் இஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். எஸ், மேக்னிடியூட் ஆஃப் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ திஸ் இஸ் த எஃப்ஜி நாட் எஃப்ஜே. ஜஸ்ட் யூ சேஞ்ச் already your textbook, it will be given FG minus FG vector. That means gravitational force. Gravitational forceக்கு opposite sideல applied force கொடுக்குறோம். That magnitude என்னன்னு நம்ம பார்க்குறோம், that is mg j cap. mg j cap. Okay students, next see that what is the next one is the net force. What is the net force on the object? What is the net force on the object is 0, because from the definition of potential energy the object must be moved at constant velocity. Constant velocity la move from the definition of potential energy. Already you know one definition உடைய potential energy உடைய definitionலே பார்த்துருக்கோம். ஒரு constant velocity ல தான் என்ன ஆகும், ஆப்ஜெக்டை நம்ம லிஃப்ட் பண்ணுறோம். அப்போ you know one rate of change of velocity தான் acceleration, because ஃபோர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா F is equal to ma. இதில் ஏங்கிறது rate of change of velocity, velocity constant na acceleration becomes 0. Yes, that's called zero acceleration. So automatically net force நம்ம ரெண்டே ஆட் பண்ணும் பொழுது it will be 0. Yes, total net force acting on the object is 0. Just you write only one, this line only enough. Okay, so that's all. This is the 4 cases. அப்போ இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு ரெண்டு வந்து நமக்கு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம். எஸ், 2 கிலோகிராம் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதை 5 மீட்டர் ஹைட்டுக்கு ரைஸ் பண்ணும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன, நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன, அண்ட் தென் what is the magnitude of applied force, and the last one is that what is that is that எப்படி எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க. எஸ், திஸ் இஸ் த
totally 4 cases. Here Fj, it's not Fj, it is Fg. Both two places it will be Fg vector. Okay students, that's all. See the next one. Students, see the next one, that is elastic potential energy. Elastic potential energy, it's one of the types of potential energy. Okay, this kind of potential energy is due to the deforming force. Deforming force, and the deforming force or restoring force. Restoring forceனால இருக்கக்கூடிய ஒரு டைப் தான் நம்ம இங்கே பார்க்கக்கூடிய இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே, இட்ஸ் எ ஃபெமிலியர் ஒன். இப்போ இந்த எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிங்கிறத நம்ம எங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பர்டிகுலர்லி ஸ்ப்ரிங். ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷனில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஒர்க் என்ன, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் லைக் ஏ நாட் ஓன்லி ஸ்ப்ரிங், ரப்பர் பேண்ட், லைக் ஏ ரப்பர் பேண்ட், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன திங்ஸ்லேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஒர்க் எப்படி, இங்கே என்ன ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஈஸியஸ்ட் டாபிக். ஓகே, listen carefully students. Here the potential energy is possessed by a spring. The potential energy possessed by a spring எங்கே இருக்கக்கூடியது, ஒரு ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எதனால் இருக்குது அப்படின்னா, டியூ டு எ டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ். டியூ டு எ டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ். டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ், வாட் இஸ் மீன் பை டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம ரப்பர் பேண்டை வந்து நம்ம எலாங்கினேட் பண்ணுறோம், இழுக்கிறோம்னு வச்சுங்க. ஆஃப்டர் எலாங்கினேஷன் again you remove your hand, automatically rubber band is go to the original position. rubber band ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும், ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு போகும். அப்போ நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள், இது அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். நம்ம இழுக்கிறோம், ரப்பர் பேண்டை இழுக்கிறோம், அது அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். ஸ்ப்ரிங் அதே மாதிரி தான், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம், அது அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். சப்போஸ் யூ ரிமூவ் யுவர் ஹேண்ட், கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும், பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன், ஆல்ரெடி எங்கே இருந்தோ அதே இடத்துக்கு போகும். that kind of force automatically அதை இங்கே போக வைக்கும். that kind of force will be called restoring force or deforming force. திருப்பி ஒரிஜினல் நிலை கொண்டு வருது. எஸ், ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா, இங்கே ஒரு ஸ்ப்ரிங்கில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான காரணம் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கோ ரப்பர் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ரீசனே அந்த டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ்னால தான் இருக்குது. விச் இஸ் ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஆர் கம்ப்ரஸ் த ஸ்ப்ரிங் இஸ் டேர்ம் அஸ் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ இழுக்கிறதுனாலையோ அல்லது கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுனாலையோ இருக்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஹியர் த ஒர்க் டன் பை த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் த ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ். ஓகே, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அப்ளைட் ஃபோர்ஸ்னால் நடக்கக்கூடிய ஒர்க் டன்னு எதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்குங்க, ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ். இழுக்கிறோம், அதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக தான் இங்கே அந்த வேலை நடக்கும். ஸ்ப்ரிங் இஸ் ஸ்டோர்ட் அஸ் த எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன் த ஸ்ப்ரிங். ஓகே, ஜஸ்ட் தட் இஸ் mathematically expressed as Fa vector, that is applied force, that will be equal to Fs. What is Fs vector? Restoring force or spring force. எதுக்கு ஆப்போசிட்டில், இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் இதை வந்து நம்ம ஒரு டயக்ராமில் பார்க்கும்பொழுது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the first paragraph is the definition of electric potential energy. That is the potential energy possessed by a spring due to a deforming force which stretches or compress. சுருக்கிறோம் அல்லது இழுக்கிறோம், அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம். எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே, see the example to understood the elastic potential energy. அண்டர்ஸ்டூட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். see the next slide. Here consider a one spring mass system. Consider a one spring mass system, that is the spring. It's a ஒரு mass object, ஒரு particular mass இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம். Okay, this is the spring. It is attached to the one side of the wall, another side of the spring is attached to the one object. Okay, it is the placed on a one horizontal table. ஒரு horizontal tableல place பண்ணியிருக்கிறோம். Okay, ஸோ அப்போ இங்கே இனிஷியலாக என்ன பண்ணுறோம், ஸ்ப்ரிங் அட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்குது. நான் எக்ஸ்பேண்டும் பண்ணல, கம்ப்ரஸும் பண்ணல, இழுக்கவும் இல்லை, கம்ப்ரஸ் பண்ணவும் இல்லை, ஜஸ்ட் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம், தட்ஸ் ஆல். இப்போ அதை தான் கொடுக்குறாங்க. திஸ் சிஸ்டம் இட் வில் பி கால்ட் ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டம். ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஒரு வாலில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறோம். எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சார், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எம்ங்கிற மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டில்
ஒரு ஸ்மூத் ஹரிசாண்டல் டேபிளில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். Here x equal to 0, this is the equilibrium position, there is no displacement, x represented displacement. Okay students, so இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கை ஃபஸ்ட்டு எலாங்கினேட் பண்ணுறேன், இழுக்கிறோம். ஓகே, அதான் நெக்ஸ்ட் டயக்ராமில் இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். See the next diagram. Okay, so see the next diagram. Now x is 0. What is x is 0? That is no displacement. எங்கே இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இங்கே எதே பிளேஸில் இருக்குது. At the same time applied force கொடுக்குறேன். applied FA, what is FA? It is applied force. அப்போ applied force கொடுக்கும்பொழுது என்ன ஆகுது, spring will be elongated. Just you see the difference between the two diagram. இந்த டயக்ராமுக்கு இந்த டயக்ராமுக்கு நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். x equal to 0 no displacementலேருந்து இப்போ x it will be displacement, ஒரு certain distance travel ஆகுது. In which direction? It is in positive x-axis. This is the positive x-axis. Positive x sideல displacement ஆகுது. Yes, displacement ஆகுது. அப்போ இதை applied force, ரெட் கலரில் ஏரோ மார்க் தெரிகிறது என்னென்னா applied force நம்ம கொடுக்குறோம். ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகுதுங்க, ஸ்ப்ரிங் வில் பி elongated. நம்ம இழுக்கக்கூடிய டைரெக்ஷனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஃபோர்ஸும் சேம் டைரெக்ஷனில் இருக்குது. ஓகே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஃபோர்ஸ் சேம். அட் த சேம் டைம் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ். வாட் இஸ் த ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்? FS. வாட் இஸ் FS? சப்போஸ் யூ ரிமூவ் த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக்லி தட் ஸ்ப்ரிங் வில் பி பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன், மூவ் ஆகும். அதுதான் நம்ம அடுத்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, ஸோ அதுதான் இப்போ ஃபஸ்ட் இங்கே சொல்கிறாங்க, as long as the spring remains equilibrium position, now the potential energy is 0. which case sir? இந்த கேஸில் நம்ம எதுவுமே நம்ம செய்யலை, ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட வேல்யூ 0. now external force is applied. what is the external force? that is FA. அப்ளை பண்ண உடனே என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக it is stretched by a distance x. xங்கிற டிஸ்டன்ஸ் இழுக்கிறோம் in the direction of the force, ஃபோர்ஸோட டைரெக்ஷனில் இழுக்கிறோம். ஓகே, see the next one, that is that diagram. see the next one, there is the restoring force, that is FS. it's called spring force is developed. இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இந்த வேலை செய்கிறனால இங்கே ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெவலப் ஆகும். எந்த டைரெக்ஷனில் சார்? ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில். நீங்கள் எந்த டைரெக்ஷனில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அங்கே டெவலப் ஆகும். எதுக்காக சார் இந்த ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகுது? the mass back to its original position. underline the word in your textbook. அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி எந்த பொசிஷனில் இருக்குதோ அதே பொசிஷனுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் அங்கே டெவலப் ஆகும். தட் ஃபோர்ஸ் வில் பி கால் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ். தட் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் டெவலப்டு இன் த ஸ்ப்ரிங்கில் டெவலப் ஆகும். ஓகே, ஹியர் ஒன் அண்டர்ஸ்டூட் போத் டூ ஃபோர்ஸஸ், the magnitude of both two forces, applied force and restoring force, both two forces எப்படி இருக்குன்னா equal magnitudeல இருக்கும். at the same time direction of the force is opposite. இந்த ரெண்டு கேஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், applied force பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது, ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸோட வேலை என்ன, திருப்பி அது இங்கே இருந்த பொசிஷனுக்கு திருப்பி கொண்டு வரும். அப்போ இது என்ன, நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது. ஸோ இதை தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம், magnitude of opposite direction applied force that is equal to minus FS அப்படிங்கிறத நம்ம போன டயக்ராமில் நம்ம இங்கே பார்த்தோம். yes, see the table, that is FA vector, that is applied force, that's equal to minus FS. what is minus FS? that is spring force. okay, that is spring force. here the negative direction, negative sign indicates the direction of the spring force. just you write your textbook. Here that negative sign indicate that direction of spring force, direction of spring force. just you underline your textbook or write your textbook. okay, see the next one, next diagram பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். suppose next நம்ம என்ன செய்கிறோம் பாருங்க, இங்கே என்ன செய்கிறோம், இப்போ நம்ம back to the its original position நம்ம என்ன செய்கிறோம், இது elongate இழுக்கிறோம். at the same time இந்த கேஸ், தேர்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்கிறோம், கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம். என்ன செய்கிறோம், நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் கேஸில் அதாவது எக்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், தேர் இஸ் நோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், தேர் இஸ் நோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, தட் மீன்ஸ் போத் ஆர் ஸ்ப்ரிங் இஸ் ஏ ரிமைன்ஸ் ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்குது. செகண்ட் கேஸில் என்ன செய்கிறோம், ஜஸ்ட் எலாங்கினேட் பண்ணுறோம். எலாங்கினேட் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம், இழுக்கிறோம்.
அப்போ இழுக்கும் பொழுது இங்கே என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது? அப்ளைட் ஃபோர்ஸோட டைரெக்ஷனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது. அட் த சேம் டைம் ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகுது. ஓகே, தேர்ட் கேஸ் பாருங்கள், என்ன செய்கிறோம்? கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம், சுருக்கிறோம், ஸ்ப்ரிங்கை சுருக்கிறோம். அப்போ ஒரிஜினல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம்? ஆக்சுவல் ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன்லேருந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம். அப்போ ஆப்ஜெக்ட் டுவர்ட்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அப்போ அப்ளைட் ஃபோர்ஸோட டைரெக்ஷன் பாருங்கள், மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ரஸ் பண்ண அடுத்த செகண்ட் என்ன நடக்கும்? அங்கே கம்ப்ரஸ் பண்ணவே ஒரு ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும். தட் இஸ் எஃப்எஸ். தட்ஸ் கால்ட் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். அந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்? நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். எஸ், ஸோ அதை தான் இங்கே காட்டுறாங்க. எஃப்எஸ் வெக்டார் டுவர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். டுவர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இன் திஸ் கேஸ் applied force is positive x axis. At the same time spring force is negative x axis. In third case applied force is negative x axis, spring force is positive x axis. Okay, x is the displacement. Next, இப்போ நம்ம இந்த ஒர்க் பண்ணுறதுனால இட்ஸ் ஏ ஒர்க் டன். ஒரு ஒர்க்கு இப்போ நம்ம மூவ் பண்ணுறோம், இழுக்கிறோம், ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது அல்லது கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம இங்கே செய்யக்கூடிய வேலை. அப்ளைட் ஃபோர்ஸ்னால செய்யக்கூடிய வேலை. ஸோ செய்கிறதுனால நடக்கூடிய அந்த ஒர்க் டனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போ அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். எஸ், நெக்ஸ்ட் we can calculate the potential energy. Potential energy in the spring system. Spring mass systemல what is the potential energyங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். See the next slide. Here, according to Hooke's law, that is elastic concept அப்படின்னு elastic manner அப்படின்னாவே நம்ம இங்கே வந்துடும் Hooke's law-வை யூஸ் பண்ணுவோம். It's basic law. According to the Hooke's law, the restoring force developed in the spring. Restoring force developed in the spring. அது எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்னா, that is restoring force, it's directly proportional to the displacement but in opposite direction. This is called Hooke's law. Fs that's equal to minus kx. Fs equal to minus kx. Here k is the constant one, spring constant or force constant. Yes, k it's called spring constant or force constant அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். தட்ஸ் கால்ட் ஹூக்ஸ் லா. இது தான் ஹூக்ஸ் லா நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ எப்போயுமே டெவலப் ஆகக்கூடிய ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும். ஆர் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன். அது ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் மைனஸ் சைன். ஓகே, ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் applied force that will be equal to opposite of spring force. எஸ், நம்ம டயக்ராம்லேயே நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும். நம்ம அந்த 3 டயக்ராம்லேயும் பார்த்தோம்னாவே அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய 2 டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். applied force in case of second case applied force is positive x axis but restoring force is negative x axis. In third case applied force is negative x axis, the restoring force is positive x axis. Yes, இந்த கேஸில் எப்படி நம்ம பார்க்கலாம், அதை தான் இங்கே கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போ இது என்ன மேக்னிடியூடோ அது அப்படி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சைன் கன்வர்ஷன் மட்டும் பண்ணிடலாம். அப்போ எஃப்எஸ்ங்கிறது ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸு மைனஸ் கேஎக்ஸ் வெக்டார். அட் த சேம் டைம் எஃப்ஏ வெக்டார் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் கேஎக்ஸ். போத் ஆர் ஈக்குவல் பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். மேக்னிடியூட் ஆஃப் போத் டூ ஃபோர்ஸஸ் இஸ் ஈக்குவல். அட் த சேம் டைம் இஸ் direction is opposite direction. Okay, next what is that? To find the potential energy. To find the potential energy value. Here இதில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இந்த FA வெக்டார் தட் இஸ் ப்ளஸ் KX வெக்டார் இஸ் பாசிட்டிவ் சைன். ஓகே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு சேம் டைரெக்ஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க. ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் மீன்ஸ் யூ நோ ஒன் வாட் இஸ் மீன் பை வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். இட்ஸ் ஏ நாட் கான்ஸ்டன்ட். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அண்டர்லைன் த வேர்ட் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி மாறுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் நமக்கு இங்கே மூவ் ஆகிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறோம். த டிஸ்டன்ஸ் ரெப்ரசன்டட் எஃப் டிஆர் வெக்டார் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். டிஎக்ஸ் ஆர் டிஆர்னு எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், இங்கே
what is the potential energy or what is the work done? Work done தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம். தட் ஒர்க் டன் என்ன அப்படிங்கிறது கால்குலேட் பண்ணுறோம். யூ நோ தட் expression for potential energy or energy, that is integral of FA into dr, FA vector into dr. This is the mathematical expression for potential energy. General form, you know, one work done or energy, both will be same quantity. Just you recall. எஸ், நம்ம ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து கூட அதை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கான எக்ஸ்பிரஷனில் எனர்ஜிக்கும் பார்த்தீங்கனாலும் சரி, ஒர்க்குக்கு பார்த்தீங்கனாலும் சேம் தான். ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் நம்ம பார்க்குறோம், டிஆருங்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் பார்க்குறோம். அப்போ டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், என்ன செய்கிறோம், இங்கே ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸை யூஸ் பண்ணோம். தட் இஸ் இன்டகிரேஷன் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறோம். எஸ், ஸோ அப்போ இனிஷியலாக இப்போ லிமிட் என்ன பண்ணுறாங்க, what is FA, that is applied force, what is dr, it's a displacement. Okay, here the displacement is initially equilibrium position. That means there is no moving, எந்த மூவ்மெண்ட்டும் கிடையாது. இது ஆப்ஜெக்ட் எந்த மூவ்மெண்ட்டும் இல்லை, ஜீரோங்கிற பொசிஷனில் இருக்குது. இப்போ அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுது, இன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எக்ஸுங்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. இஃப் யூ see the diagram, that is page number 178, see the diagram number 4.9ல பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், எக்ஸுங்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மூவ் ஆகுது. ஓகே, ஹியர் மாடுலஸ் ஆஃப் FA வெக்டார் அண்ட் மாடுலஸ் ஆஃப் DR வெக்டார் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா. ஓகே, ஸோ இந்த நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கூடிய F வெக்டார் இன்ட்டு DR வெக்டாரை மேக்னிடியூடில் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் த மேக்னிடியூட் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் ஒன். எஸ், ஆல்ரெடி யூ நோ ஒன். எஸ், இட்ஸ் எ வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். ஓகே, so substituting the magnitude of FA vector value, magnitude of FA vector, what is that, kx value, kx. yes, அதை நம்ம என்ன செய்யலாம், kx னு எடுத்துக்கலாம். at the same time here dr is represented dx, small distance, displacement is small, so அதை அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்பாங்க. எஸ், see the last step, இந்த ஈக்குவேஷனை அப்படி மாடிஃபை பண்ணுறாங்க. அப்போ FA இன்ட்டு டிஎக்ஸ், டிஆருங்கிறத இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறோம், டிஎக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, டைரெக்ஷன் வில் பி சேம், ஆட்டோமேட்டிக்லி தீட்டாவோட வேல்யூ 0, காஸ் 0 1. ஓகே, அட் த இந்த டயக்ராமில் நம்ம பார்க்குறோம், அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸோட டைரெக்ஷன்லேயே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. டயக்ராம் நம்பர் 4.9ல் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம்லேயே தெரியும், அப்ளை பண்ணக்கூடிய அதே டைரெக்ஷனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ அதை தான் இங்கே காட்டுறாங்க. ஓகே, அப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ 0, காஸ் 0 becomes 1. just you write your textbook, that is theta equal to 0 because the direction is same. which direction, ஃபோர்ஸோட டைரெக்ஷனே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், டிஆருக்கு டிஎக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி யூ நோ ஒன், what is the value of FA, what is the value of FA, kx, positive kx, FA is equal to kx. just you substituting here and dx, theta will be cos theta value 1, so அதை நம்ம இங்கே விட்டுறோம். ஓகே, kx into dx. okay students, here k is the constant, k is a constant, already you know one, what is k, it's a constant, just you taken out from the integration term. next அப்போ உள்ள என்ன இருக்கும், just x into dx மட்டும் இருக்கும், x into dx, integral of u is equal to k into integral of 0 to x, x into dx. okay, we can using the another one formula. இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வரணும், ஒரு இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம். that is x power n into dx. just you write your textbook, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4.22க்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கிங்க, using integration of x power n into dx, that's equal to x power n plus 1 divided by n plus 1, using that formula. yes, integral of x into dx, x power n into dx equal to x power n plus 1 divided by n plus 1. அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணனா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபைனல் ஆன்சர் this one, x square by 2 whole power x, x power n plus 1, here n value becomes 1, so 1 plus 1 2, just here substituting 2 by n plus 1. what is the value of n, here 1, 1 plus 1 2. okay, here the limit becomes same, limit same தான், x to x தான், அதையே substitute பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் என்ன செய்கிறோம்,
கேவை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு 1/2 வெளியே எடுத்துடுறோம். தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4.24. பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4.24. தட் இஸ் 1/2 kx square. This is the energy stored in spring. That energy will be called elastic potential energy. Here in this case we taken the initial position at equilibrium எடுத்துக்கிட்டோம். Suppose some value இருக்கு அப்படின்னா அது இனிஷியல் பொசிஷனாக கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம், xi இனிஷியல் பொசிஷன் ஐன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஃபைனல் பொசிஷன் இங்கே எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம், அது ஃபைனல் பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம். xfன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா வில் பி சேஞ்ச். இட் வில் பி கிவன் இன் our textbook equation number 4.25. 4.25. Just you see your textbook, that is equation number 4.25. Okay. Here in this case elastic potential energy எதை சார் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா only depends on டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அட் த சேம் டைம் இட்ஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். நம்ம எடுத்துக்கூடிய அந்த மாஸ், அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸை டிபெண்ட் பண்ணலாம். ஒன்லி இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். கம்ப்ரஸாக இருந்தாலும் சரி, எலாமினேட்டடாக இருந்தாலும் சரி, அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. That's all. It's one of the important questions, students. So just you practice, just you learn first, then practice these questions, students. Okay, that's all. Thank you, students.